दलित जनतेला सुखी करण्याला ज्ञानदेवी आला महात्मा फुले. मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास. में भांति जो रहे मन इंद्रिया रविदास. युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, हीन दिनों के आंसू तुम्ही ने बदले हैं मुस्कानों में. बुद्धं शरणं गच्छामि. Bukkaranan bukkara panyati samaya vimut to asamaya vimut to kumpathammo akumpathammo parihanathammo aparihanathammo cetana bappho anurakana babโพปุตุญชโนโคตระภูพยุประโตอภยุประโตบบาคัมมโนอบบบาคัมมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกปเรทิโตอะระหะอะระหันตายปฏิปันโนบุคคโรอุปรัมปติจันจิกันตปรมัตเทนาติอามันตายโยจันจิกัตโทปรมัตโทดะโดโสบุคคโรอุปรัมปติจันจิกันตปรมัตเทนาเอวังวัตตัมเบอาชานาอินิงคะหังหันจิบุคคโลอุปรัมปติชันจิกันทปรมัตเทนาเตนาวัตเรวัตตัมเบโยจันจิกัตโทปรมัตโทดะโดโสบุคคโลอุปรัมปติจันจิกันตปรมัตเทนาติมิจฉาเยเกจิกุศลธรรมาสัมเพเตกุศลมูลาเยวาปนะกุศลมูลาสัมเพเตธรรมากุศลเยเกจิกุศลธรรมาสัมเพเตกุศลมูเลนะเอกมูลาเยวาปนะกุศลมูเลนะเอกมูลาสัพเพเตธรรมากุศลเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปดิปัจจโยอนันตรปัจจโยสมานันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกัมมปัจจโยวิปักปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมัคคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปปยุตตปัจจโยอันธิปัจจโยนันทิปัจจโยวิคัตตปัจจโยอวิคัตตปัจจโย
รวมจิตสงบนิ่ง एकाग्र चित्ताने जागृत चित्ताने आपण समाधीस्थ व्हावं. พระอภิธรรม7พระคัมภีร์มีความศักดิ์สิทธิ์มากพระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงโปรดพุทธมารดาในชั้นดาวดึงสวรรค์ในพรรษาที่7 आत्ताची जी आपण स्पेशल अभिधम्माची चांटिंग केलेली आहे ही अभिधम्माचे जे 7 ग्रंथ आहेत त्या 7 ग्रंथाचा हा एक सार आहे आणि हा अभिधम्माचा ग्रंथाचा सार तथागत सम्यक संबुद्धाने แม้เทวดาทั้งหลายก็เข้าถึงธรรมมากมาย आपली जी आई तावतींस भूमीमध्ये जिचा जन्म झाला होता त्या ठिकाणी जाऊन भगवान बुद्धाने हा धम्म आपल्या आईला शिकवला, आईला त्याचा उपदेश केला आणि त्या ठिकाणी बाकीचे सम्यक दृष्टीचे देवतासुद्धा त्या ठिकाणी येऊन त्यांनी धम्म ग्रहण केला. พระสงฆ์ที่ได้ศึกษาพระอภิธรรมย่อมมีอานิสงส์มากมีความรู้แจ้งและมีปัญญามากแม้ในอดีตสัตว์เดรัจฉานอย่างค้างคาวได้ฟังเสียงพระสวดในป่าด้วยอานิสงส์การตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวงสวรรค์ जे भिक्षुगण अभिधम्माचा अभ्यास करतात ते अत्यंत चाणक्य बुद्धीचे तेज बुद्धीचे प्रज्ञावंत असे त्यांच्या बुद्धीचा विकास होत असतो आणि हे अभिधम्माची जी काही ज्ञान आहे प्रज्ञा आहे ही प्रज्ञा मानवाला सर्व भवचक्रापासून दुःखापासून मुक्त करते. त्यामध्ये सर्व सत्व मनुष्य देवता या सर्वांचं त्यामध्ये कल्याण होत असतं. บัดนี้ในสุดท้ายแห่งการบรรยายธรรมรายการให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาธรรมให้ทำมานุสติให้ข้อคิดก็จะยับกลับไปย้ำที่ความหมายธรรมว่าขอให้ท่านทั้งหลายถึงสรณะอันถูกต้องคือถึงที่พึ่งเป็นที่กระจัดภัยที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาโดยการเรียนรู้คำสั่งสอนและประพฤติตามเป็นการเรียนรู้เพื่อรู้แจ้งในอริยสัจสี่อันเป็นไปความสิ้นทุกข์จึงได้ถือว่าเป็นสรณะและเข้าถึงสารนี้อย่างแท้จริง आज जे आपण देशना ऐकली समाधीचा अभ्यास केला आणि जी अनुभूती आपण ज्ञानाच्या मार्गातून घेतली त्याच्यामध्ये 4 आर्य सत्य अनित्य दुःख अनात्म हे जे आपण समाधीच्या मार्गाने प्रज्ञेच्या मार्गाने जे आपण जाणलेत ते हे निश्चितच आपल्या सर्वांचं कल्याण करणारे आहेत आणि हे अशाच पद्धतीनं आपण बुद्ध धम्म संघाचं शरणत्व अत्यंत सम्यक दृष्टीने आपण स्वीकारलेलं आहे. निश्चित या बलाने आपलं कल्याण हो. จึงขอยกพระพุทธภาษิตคือคำกล่าวของพระพุทธเจ้าเป็นพระคาถาบาลีขึ้นสวดสั้นๆเป็นภาษาทางทำนองทางลังกาและทางสิงห์วนซึ่งคล้ายๆทางอินเดียเพื่อท่านทั้งหลายได้จดจำไว้ในดวงจิตเป็นอานิสงส์สืบต่อไป आपण जे काही वंदना केली तर ही पालीची वंदना इंडिया श्रीलंका थाई ही पालीमध्ये आपण म्हणतो पण त्याचा अर्थ आपल्याला माहिती नसतो. त्याची अनुभूती केवळ आपल्याला आपल्या धम्म आचरणामधूनच होत असते. เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากยังประกาศให้ผู้ที่จะภาวนาตนได้แสดงตนเป็นชาวพุทธได้ถึงความสำเร็จตามความหมายนัยยะแห่งพระคาถานี้ जरीही आपल्याला पाली भाषेचं ज्ञान नसेल पण जे काही बुद्धवचन आपण ऐकतो अत्यंत श्रद्धाभावे आपण त्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. ही चेतना निश्चितच आपल्याला सुख उत्पन्न करते. ही चेतना आपल्याला
कुशल मार्गाकडे घेऊन जाते, आपलं कल्याण करते. ซึ่งวันข้างหน้าถ้ามีผู้แสดงความเป็นชาวพุทธหรือคอนเวอร์ชันขึ้นอาตมาก็จะมาทำพิธีให้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการด้วยตนเอง मी अत्यंत विचारपूर्वक, अत्यंत प्रामाणिकपणे देशना देऊन माझं जे कर्तव्य आहे ते मी परिपूर्ण केलेलं आहे. โดยมีพระสงฆ์ทางหลายประเทศรวมทางอินเดียเช่นท่านพุทธิปัลโลก็ดีร่วมกันเพื่อช่วยให้ถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา आणि माझ्या चेतनेला जाणून, माझ्या कार्याला जाणून भारतीय भिक्षू बोधिपालो यांनी जे काही सहकार्य केलेलं आहे तर खरोखर हे सुद्धा अत्यंत एक महत्त्वाचं आहे. ต่อไปพึงตั้งใจบูชาบทนี้เป็นบทการประกาศตนให้เห็นว่าการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะนั้นเป็นอย่างไร आणि यानंतर आपण स्वतः विचार केला पाहिजे की आपण ज्यावेळेला वंदना म्हणतो, बुद्धाची देशना ऐकतो, तर याचा आपल्या जीवनामध्ये कशा प्रकारे फायदा होतो हे आपण स्वतः कृतीतून अनुभवलं पाहिजे. คำว่าความเป็นเช่นนี้เองหรือตถาตาบาลี ก็คือเห็นความจริงที่มีอยู่อย่างนี้ในธรรมชาติคือพระคือหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามอนัตตาที่เรียกว่าพระไตรลักษณญาณ आणि विपश्यना ज्ञानामधून ज्या गोष्टी जशा प्रकारे प्रकट होतात त्या तशाच अनुभवल्या जातात. जे काही आहे सर्व अनित्य आहे, परिवर्तनशील आहे, बदलणारं आहे. सर्व जे काही उत्पन्न होतं ते दुःखमय आहे आणि जे जे काही उत्पन्न होतं ते स्वतःच्या एक स्वभाव धर्मामुळे उत्पन्न होतं, ज्याला आपण अनित्य, दुःख आणि अनात्म म्हणतो. พระพุทธศาสนามีหลักธรรมการสอนอันสูงสุดที่ไม่เหมือนและไม่มีศาสนาใดเหมือนคือตรงนี้เองคือตรงเรียนเข้าหาความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวตน बुद्ध धम्माची एक विशेषता आहे की जे या निसर्गामध्ये जशा प्रकारे प्रकट होतं, उत्पन्न होतं, बुद्ध धम्म त्याला तशाच प्रकारे जाणतो. การเข้าถึงความจริงดังกล่าวนั้นทำให้เกิดความรู้แจ้งในโลกนี้เมื่อรู้แจ้งในโลกนี้ก็ไม่ติดโลกนี้ไม่หลงในโลกนี้ไม่ติดในโลกนี้ไม่หลงในโลกนี้ก็ออกมาจากโลกนี้เมื่อออกมาจากโลกนี้ได้ก็ออกมาจากความทุกข์ได้ जे काही या संसारामध्ये, या लोकामध्ये, या निसर्गामध्ये जे जसं उत्पन्न होतं तसं जाणणे, समजणे, अनुभवणे, पाहणे आणि त्याचं जे मर्म आहे ते जाणून घेणे. हे जाणून घेतल्यानंतर हे चित्त विपश्यनेच्या ज्ञानामधून या सर्व संसार चक्रामधून हे बाहेर पडू शकतं. มีคำสรุปย่อว่าโลกทั้งปวงรวมลงอยู่ที่จิตการแก้โลกก็ต้องแก้ที่จิตเมื่อแก้ที่จิตได้ก็ดับได้ดับทุกข์ทั้งปวงจึงดับที่จิตดวงเดียว या सर्व व्रत संसाराचं जे केंद्र आहे ते म्हणजे चित्त आहे, मन आहे. हे जे काही वत्त संसार आहे या वत्त संसाराला जाणण्याची एक माध्यम म्हणजे माणसाचं चित्त.
दुःख जिथे उत्पन्न होतं तेथून या व्रत संसाराची सुरुवात होते आणि दुःख जेथे संपते तेथे हे सर्व व्रत संसार हा नष्ट होतो आणि त्याचं केंद्र म्हणजे चित्त आहे. จึงมีวิชาแก้โรคที่จิตเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเช่นจิตเป็นโรคราคะก็ต้องแก้ราคะที่จิตให้ราคะออกมาจากจิตจิตมีโทสะก็ต้องแก้ให้จิตนั้นโรคโทสะออกมาจากจิตจิตมีโมหะก็ต้องดับโมหะที่จิตเรียกว่าแก้โรคที่จิต जिथे लोभ द्वेष मोह अशा प्रकारचे भयंकर विकार उत्पन्न होतात जेथे ज्या चित्तामध्ये जे उत्पन्न होतात ते तेथेच नष्ट केल्या जातात. म्हणून दुःख उत्पत्तीचं ठिकाण चित्त आणि दुःख संपविण्याचं माध्यम ठिकाण ते सुद्धा चित्तच आहे. जेथे उत्पन्न होतं ते तेथेच नष्ट केलं जाऊ शकतं. การแก้โรคที่จิตนี้จะต้องกลับไปหาความหมายว่าทำไมพระพุทธศาสนาสอนให้เราทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบก็จะพบธรรมะ आणि म्हणूनच बुद्ध सांगतात की दुःख हे मानवाच्या मनामध्ये उत्पन्न होतं मानवी मन त्याला अनुभवतं आणि त्याच ठिकाणी ते नष्टही केलं जातं. म्हणूनच बुद्धाने चित्ताला आपल्या धम्माचं केंद्रस्थान बनवलेलं आहे. จิตสงบก็พบความสุขจิตไม่สงบก็พบความทุกข์สุขทุกข์จึงต้องแก้ที่จิตนี่คือพุทธศาสนา आणि चित्त जर अशांत असेल चित्त भटकणारा असेल चित्त भयभीत असेल चित्त क्लेशयुक्त विकारयुक्त असेल तर दुःख मनुष्य अनुभवतो. पण ज्यावेळेला हे चित्त शांत होतं एकाग्र होतं कुशल होतं परिशुद्ध होतं तर त्या ठिकाणी सुख मनुष्य अनुभवतो. म्हणून सुखदुःख हे केवळ फक्त माणसाच्या मनामध्येच त्याचं अस्तित्व निर्माण होतं आणि म्हणून बुद्धाने या चित्ताला अत्यंत एक महत्त्वाचं साधन मानलेलं आहे. จึงเกิดวิชาหนึ่งเกิดขึ้นในศาสนาเรียกว่าวิชาวิปัสสนาญาณอันมี16ขั้นของการรู้ विद्या म्हणजे जाणणे समजणे आकलन होणे ज्ञान होणे. तर असे जे काही विपश्यनेच्या माध्यमातून जे काही विद्येचे जे काही माध्यम आहेत हे 16 प्रकारचे विपස්සना ज्ञान आपण त्याला म्हणतो हे बुद्धाने सांगितलेलं आहे. การจะเข้าสู่แต่ละขั้นได้ต้องมาจากพื้นฐานจิตที่สงบก่อนเป็นปกติ या विद्येची सुरुवात एकाग्र शांत जागृत चित्त कुशल चित्त हे उत्पत्तीचे ठिकाण आहे. จิตสงบคือมีสมาธิหรือเรียกว่ามีสมถะหรือเป็นกรรมฐานที่ทำให้จิตสงบเรียกว่าสมถะกรรมฐาน चित्त एकाग्र होतं तर त्यावेळेला एक समाधी आपल्यामध्ये उत्पन्न होते आणि ही समाधी जर आपण जास्त वाढविली तर ती समथामध्ये प्रस्थापित होते आणि चित्त एकदम शांत होतं. มีทั้งหมด40วิชาสมถะกรรมฐานเพื่อแก้ให้จิตนั้นที่ไม่สงบให้สงบ आणि हे चित्त शांत करण्यासाठी एकाग्र करण्यासाठी एकंदर 40 एक आलंबन आहेत समाधीचे त्याला समथा भावनेचे 40 आलंबन आहेत. त्या माध्यमातून हे चित्त एकाग्र आणि शांत केलं जाऊ शकतं. หนึ่งใน40วิชาเมื่อกี้ที่กุรีให้ทุกคนรู้จักลมหายใจเข้าออกรวมนิ่งอยู่ที่กายก็เป็นอุบายเพื่อให้จิตสงบในเบื้องต้นนั่นคือเป็นวิธีการหนึ่ง आणि जे काही कर्मस्थान आहेत आलंबन आहेत
40 आलंबनं, त्यापैकी एक आलंबन, एक कर्मस्थान म्हणजे जे तुम्ही तुमचा श्वास आत घेता बाहेर सोडता ते एक उपाय आहे तुमचं चित्त एकाग्र करण्याचं, ज्याला आपण आनापानसती म्हणतो. จิตสงบก็มี3ขั้นสงบขั้นที่1คณิกะสมาธิสงบขั้นที่2สูงขึ้นมาระดับกลางอุปจารสมาธิสงบขั้นสูงสุดก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ आणि चित्त शांतीचे सुद्धा 3 स्तर असतात. चित्त एकाग्र होण्याचे, चित्त शांत होण्याचे 3 स्तर असतात. क्षणिक समाधी, चित्त क्षणाक्षणाला एकाग्र होतं आणि पुन्हा पुन्हा भटकत असतं, चंचल होत असतं. तर ही पहिली अवस्था म्हणजे त्याला म्हणतात क्षणिक समाधी. दुसरी अवस्था आहे उपचारा समाधी. त्यापेक्षा थोडं खोल जाऊन चित्त थोडं थोडं जास्त एकाग्र व्हायला लागतं, ती उपचारा समाधी. आणि त्याहीपेक्षा सखोल जाऊन चित्त ध्यानस्थ होतं, एकाग्र होतं, कसल्याही गोष्टीचं चिंता, भय, भीती, विकार किंवा विचार उत्पन्न होत नाहीत. ती जी अवस्था असते त्याला म्हणतात अर्पणा समाधी. कणिक समाधी, उपचारा समाधी आणि अपना समाधी ह्या समाधीच्या 3 अवस्था आहेत. สมาธิที่จะใช้งานเพื่อการทำวิปัสสนานั้นต้องอยู่ในขั้นอุปจาระและอัปปนาสมาธิ आणि विपश्यना समाधीमध्ये ज्या समाधीचा उपयोग केला जातो किंवा ज्या समाधीवरती विपश्यना समाधी उत्पन्न होऊ शकते, विकसित होऊ शकते, ते म्हणजे उपचारा समाधी आणि अपना समाधी. สมาธิก็เหมือนกับน้ำที่นิ่งสงบพอน้ำนิ่งเราก็จะเห็นในก้นของหม้อน้ำว่ามีหรือในเนื้อน้ำนั้นมีความสกปรกอยู่หรือไม่ถ้าเห็นเราก็เอาออกได้จิตที่สงบก็เช่นเดียวกันมันก็จะมีตัวรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปะปนอยู่ในจิตมันสามารถแยกสิ่งที่ไม่สะอาดเหล่านั้นออกไปได้จากจิตก็คือกิเลสทั้งหลาย समाधी म्हणजे एकाग्र शांत असलेलं चित्त. ज्याप्रमाणे एखाद्या भांड्यामध्ये पाणी असतं किंवा एखाद्या मोठ्या ड्राममध्ये किंवा कशामध्ये पाणी असेल, ते पाणी जर शांत असेल तर त्या पाण्याच्या तळाशी जे काही पडलेलं आहे, मग ते कोणताही वस्तू असो किंवा कोणतंही त्या ठिकाणी पडलेलं काही दुर्गंधी असो, घाण असो, ती आपल्याला स्पष्ट दिसते. जर पाणी शांत असेल तर ती आपल्याला दिसू शकते, पण पाणी जर अशांत असेल तर ती वस्तू आपल्याला स्पष्ट दिसत नाही. त्याप्रमाणेच समाधी आहे. समाधी चित्त एकाग्र असेल, सजग असेल, जागृत असेल तर चित्ताच्या तळामध्ये, चित्ताच्या तळाला कोणत्या प्रकारचं, कोणती अशुद्धता किंवा कोणता विकार किंवा काय दडलेलं आहे हे आपण समाधीच्या एकाग्र चित्ताच्या माध्यमातून त्याला आपण पाहू शकतो. การแยกหรือกำจัดกิเลสออกจากจิตตรงนี้คือหัวใจของการเรียนรู้ในพระศาสนาที่เรียกหลักวิปัสสนาญาณ आणि जे काही विकार आपल्या मनाच्या तळाशी दडलेले असतात किंवा जे विकार आपल्या मनामध्ये उत्पन्न होतात, त्या विकारापासून आपलं चित्त अलिप्त करणे म्हणजे विपश्यनेचं रहस्य आहे, विपश्यनेचं एक कार्य आहे. การทำจิตให้สงบนิ่งเพื่อเกิดตัวรู้ขึ้นและเห็นความจริงของกิเลสที่ประกอบจิตทั้งหลายจนสามารถขจัดสภาพกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสออกไปได้นั้นต้องใช้ความรู้ของจิตขั้นสูงที่เรียกว่าญาณ ज्या वेळेला आपल्या मनामध्ये वेगळे वेगळे क्लेश, विकार किंवा मनाची अशुद्धता उत्पन्न होते,
त्या विकारापासून, क्लेशापासून, अशुद्धतेपासून हे चित्त वेगळं करून ती अशुद्धता जशी असेल ती तशीच पाहणे, जाणणे, समजणे हे केवळ फक्त विपश्यनेच्या ज्ञानामधून होऊ शकतं. आणि जे चित्त एकाग्र असतं ते महाकुशल चित्त, एकाग्र चित्त अशा विकाराला पाहून त्यापासून ते अलिप्त होऊ शकतं. ขั้นที่หนึ่งของวิปัสสยานั้นจึงรู้เท่าทันนามรูปที่ก่อตัวเกิดขึ้นที่จิต आणि या चित्तासोबत जे काही विकार उत्पन्न होतात ते शरीर, मन या दोन्ही माध्यमातून उत्पन्न होतात. तर ते जसेच्या तसेच पाहणे, जाणणे हे विपश्यनेचं ज्ञान आहे. รูปก็คืออารมณ์ที่จิตเข้าไปถือซึ่งเกิดจากอำนาจของกิเลสและตัวจิตที่เข้าไปถือก็คือนามที่เกิดจากการทะยานอยากของกิเลสตั้งสภาพแห่งรูปนามเกิดจากจิตกิเลสการรู้เท่าทันนามรูปดังกล่าวเบื้องต้นได้เป็นเรื่องที่ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดและนี่คือญาณขั้นที่หนึ่งที่สำคัญที่สุด आपले चित्त जे काही आपलं रूप आहे या रूपाच्या माध्यमातून आपलं चित्त या रूपाला चिकटून बसतं. आपलं चित्त कधीकधी या चित्ताच्याही माध्यमातून चिकटून बसतं. आणि जे काही विकार उत्पन्न होतात रूपाच्या माध्यमातून, चित्ताच्या माध्यमातून जी काही अशुद्धता असते त्या अशुद्धतेच्या माध्यमातून हे विकार उत्पन्न होतात. आणि हे विकार काढून टाकणे, त्यापासून चित्त प्रावृत्त करणे, अलिप्त करणे हे विपश्यनेच्या केवळ फक्त माध्यमातूनच घडू शकतं. आणि या ठिकाणी खरोखर ही विपश्यनाच कार्य करू शकते. เมื่อจิตมีตัวรู้เกิดขึ้นเรียกว่าญาณสามารถเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นที่รวมเป็นนามเป็นรูปหรือรูปนามได้ก็สามารถที่ไต่สวนหาเหตุหาผลว่ารูปนามนี้เกิดได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแห่งการเกิดของนามของรูปนี้หาเหตุหาผลเห็นเหตุเห็นผลหรือเห็นเหตุเห็นเหตุเห็นปัจจัยอันก่อให้เกิดความเป็นนามรูปนี้ได้ समाधीच्या माध्यमातून आपण जाणू शकतो, पाहू शकतो रूप काय आहे, नाम काय आहे. रूप आणि नाम, ज्याला आपण रूप म्हणतो म्हणजे आपलं हे शरीर, आणि ज्याला आपण नाम म्हणतो ते म्हणजे आपलं चित्त, मन. रूप आणि नाम हे काय आहे हे केवळ फक्त विपश्यनेच्या ज्ञानामधून आपण त्याला जाणू शकतो, पाहू शकतो. रूप आणि नाम हे कशा प्रकारे काम करतात, कशा प्रकारे एकमेकावरती ते आधारित आहे हे जाणणे म्हणजे विपश्यनेचं ज्ञान आहे. และจะก้าวสู่ขั้นต่อไปของการพัฒนาตัวรู้ของจิตรู้เห็นความจริงของนามรูปไปสู่ความเป็นอนิจจังความเป็นทุกข์ความเป็นไม่ใช่ตัวตนอนัตตา आणि ज्यावेळेला आपण या ज्ञानामधून, समाधीच्या ज्ञानामधून पाहतो हे रूप अनित्य आहे, हे नामही अनित्य आहे, रूप नाम हे दोन्हीही अनित्य आहे, हे जे आपण पाहतो हे एक सत्य आहे. เมื่อ3ขั้นสมบูรณ์แล้วขั้นที่4นี่คือการรวมรู้ในจิตอย่างเข้มแข็งอย่างชัดเจนเห็นแจ้งจริงในความเกิดของความดับของนามของรูปเห็นแจ้งจริงในความเกิดความดับของนามของรูปในทุกขณะจิต ज्यावेळेला आपण अत्यंत सजग, जागृत, एकाग्र चित्ताने रूप आणि नाम याचं स्वभाव लक्षण जाणतो, उत्पन्न होतात, नष्ट होतात, उत्पन्न होतात, नष्ट होतात, याच्यामध्ये जे काही अनित्य भाव आहे हा पाहिल्यानंतर हे चित्त
अत्यंत विरक्त होतं, त्याला चिकटून बसत नाही. การพัฒนาจิตถึงขั้นนี้ถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการยังเข้ากระแสของอริยบุคคล अशा प्रकारे आपलं चित्त हे समाधीमध्ये प्रतिष्ठित होत असेल, प्रगल्भता त्यामध्ये उत्पन्न होत असेल, आपल्या समाधीचा एक उच्चतम अवस्था या चित्ताला प्राप्त होत असेल, तर हे चित्त आर्य श्रावक संघ जे असतात त्यांच्या चित्ताचा एक भाग असतो. ดังเช่นพระโสดาบันที่มีธรรมจักษุเกิดขึ้นคือมีตาเห็นธรรมคือมีปัญญาเห็นธรรมดังพระคาถาว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัมปทังนิโรธธรรมันติเห็นแจ้งจริงว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาการรู้ความเกิดความดับนี้ได้อยู่ในญาณขั้นที่สี่นี้เอง अशा उच्च अवस्थेला पोहोचलेलं चित्त हे जाणतं आणि अशा उच्च अवस्थेला पोहोचलेलं चित्त हे श्रोतापती व्यक्तीचं असतं की जे श्रोतापती व्यक्तीचं चित्त उत्पन्न होणे नष्ट होणे उत्पन्न होणे नष्ट होणे रूप आणि नाम उत्पन्न होतात आणि नष्ट होतात अशी प्रक्रिया अनित्य भावाची हे श्रोतापतीचं चित्त जाणत असतं. และจะพัฒนาขั้นต่อไปคือเห็นความพังทลายความแตกหักความชิบหายส่วนเดียวของนามรูปหรือโลกนี้ยังไม่เหลือเลย आणि अशा प्रकारे चित्त हे समाधीमध्ये विपश्यनेमध्ये प्रगल्भ अवस्थेला पोहोचतं आणि अनित्य भाव जाणल्यानंतर या कोणत्याच बाबीमध्ये ते समाविष्ट होत नाही, स्वतःचा ते अंगीकार करत नाही. अशा अनित्य भावनेचा रूप नाम ते स्वतःला चिकटून बसत नाही. และความรู้ที่เกิดขึ้นในขั้นต่อไปให้เห็นภัยที่เกิดจากการยึดถือและเข้าใจผิดว่านามรูปนี้เที่ยงเป็นตัวตน मिथ्यादृष्टीमधून आपण हा विचार करत असतो की जे रूप नाम उत्पन्न होतं नष्ट होतं ते म्हणजे मी आहे. पण हे जे मी स्वभाव आहे, मी जो हा जो भाव आहे तिथे फक्त उत्पन्न होणे नष्ट होणे उत्पन्न होते नष्ट होणे आणि ते म्हणजे मी नाही असं विपश्यनेच्या ज्ञानामधून हे चित्त त्याला जाणतं. เมื่อเห็นภัยพัฒนาความรู้ขึ้นไปอีกขั้นก็เห็นโทษ आणि ज्या वेळेला चित्त हे जाणतं तर त्यामध्ये त्याचं जे काही दोष आहेत चिकटून बसण्याचे ते दोषसुद्धा ते चित्त जाणतं. เมื่อเห็นโทษก็พัฒนาความรู้ต่อไปจนเกิดความเบื่อหน่ายเรียกว่านิพพิทา ज्या वेळेला चित्त हे सगळ्या प्रकारचे दोष जाणतं तर त्यावेळेला हे चित्त त्यापासून परावृत्त होतं, त्याच्यामध्ये विरक्त भावना उत्पन्न होते. นิพพิทาตรงนี้หรือความเบื่อหน่ายตรงนี้ไม่เหมือนการเบื่อหน่ายของอารมณ์ของพวกมีกิเลสแต่ว่าเป็นความเบื่อหน่ายเพราะรู้ในความจริงที่สรรพธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงนำไปสู่การพัฒนาเพื่อที่จะออกมาจากความเกี่ยวเนื่องกับรูปนามนี้ ज्या वेळेला चित्त विरक्त भावना जाणतं समजतं तर त्यावेळेला चित्त रूपामध्ये किंवा नामामध्ये सुद्धा रस घेत नाही, त्याला चिकटून बसत नाही, ते आपला आहे असं स्वीकारही करत नाही, फक्त शुद्ध भावनेतून त्याचं लक्षण ते जाणत असतं. ดุจคนเดินทางไปเจอสัตว์ร้ายก็อยากที่จะหลีกหนีออกมาจากการที่จะต้องไปพบกับสัตว์ร้ายนั้น ज्या वेळेला आपण काही हिंस्र पशु पाहतो तर आपल्याला भीती वाटते, परंतु वास्तू पाहता ते एक चित्ताचाच एक प्रक्रिया आहे, चित्ताचाच एक लक्षण आहे. และพัฒนาของตัวรู้เกิดขึ้นคือนำไปสู่การหาหนทางหลีกหนีออกมาได้จนพ้นจากความเกี่ยวเนื่อง
นามรูปหรือสัตว์ร้ายนั้น आणि ज्यावेळेला आपण असं भीतीदायक असा प्रसंग पाहतो, त्या भीतीदायक प्रसंगापासून आपली सुटका व्हावी असा आपण एक इच्छा किंवा मनीषा बाळगत असतो.